ওকে, সো তাহলে দেখ সেই কারণে তোদের বইয়ের এনসিইআরটির 166 পেজ poultry farm management. Poultry is a class of domesticated birds used for the food or for their eggs. They typically include chicken, ducks, and sometimes turkey, geese. The word poultry is often used to refer to the meat of the only these birds. আমি সেদিনকে এমু পাখির মাংস করতে গিয়ে একদম খুব সুন্দর খেতে ফার্স্ট টাইম আমি টেস্ট করেছিলাম। But in a more general sense, it may refer to the meat of other birds. So as in dairy farming, selection of this disease-free and suitable breeds, proper and safe farm condition আমাদের মেইনটেইন করতে হবে। মুরগিগুলোরও যাতে প্রপার খাবার দাবার জল যাতে ঠিকঠাক থাকে, এবং যদি কোনো কারণে এই টাইপের ফার্মগুলোতে একটা পোল্ট্রি বার্ডসেরও ডিজিজ হয় তখনই কিন্তু তাকে আইসোলেট করে নিতে হবে, আদারওয়াইজ ও ডিজিজটা খুব তাড়াতাড়ি একটা থেকে আরেকটাতে স্প্রেড করে যাবে। So you may have seen TV news or read newspaper report about the bird flu virus that created a scare in the country and drastically affected egg and chicken consumption. So find out more about it and discuss whether the panic reaction was justified and how can we prevent the spread of flu in case some chicken are infected. But আবারও বলছি এইটুকুন বাদ not sufficient at all. তার কারণ এখান থেকে তোদের কাছে জানতে চায় এই যে ডিজিজ গুলো, সেই ডিজিজ গুলোর টাইপ। There are of different kind of disease, bacterial disease, viral disease, protozoan disease, এবং এই প্রত্যেকটা ডিজিজ গুলোর নাম আর তাদের কজিং অর্গানিজম থেকে কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেন থাকে। এটারও চার্ট ফর্মে রয়েছে, আমি সেই চার্ট শেয়ার করব, বাট সেগুলো যেন ক্লাস নোটস এর খাতায় সুন্দর করে থাকে, যাদের কাছে বই আছে কোনো অসুবিধা নেই। এন্ড এরপর দেখ চলে আসছে অ্যানিমাল ব্রিডিং। অ্যানিমাল ব্রিডিং এ breeding of animal is the important aspect of the animal husbandry, and that breeding aims at increase the yield of animal and improving the desirable quality. Already আমরা দেখেছিলাম আমি আমার desirable product পাওয়ার জন্য এটাদেরকে আমরা এই প্রসেসে ব্রিড করাচ্ছি। So what we understand by the term breed, breed কাকে বলে এই ডেফিনিশনটা কিন্তু এইটার একদম মুখস্থ করতে লাগবে। A group of animals related by descent and similar in most characters like general appearance, feature, size, configuration are said to belong a breed. And এদেরকে যখন আমরা ব্রিডিং করাবো অবশ্যই সেম নেচারের সাথে ব্রিড করাতে লাগে, বাট এই যে সেম নেচার ছাড়াও আমরা ফোর্সিভলি অন্য কোনোর সাথেও মিট করাতে পারি, এবং সেখানে তখন তাকে আমরা আর্টিফিশিয়াল প্রসেসের মাধ্যমে ব্রিড করাবো। সো এই ব্রিডিং কে তাই দেখ আমরা দুটো ভাগে ডিভাইড, ইনব্রিডিং এন্ড আউটব্রিডিং। দেখ আমাদের এনসিইআরটি তে রয়েছে when breeding is between the animal of the same breed, সেম ব্রিডের মধ্যে হলে তাকেই বলবি ইনব্রিডিং, বাট যখনই ডিফারেন্ট ব্রিডস এর মধ্যে হচ্ছে then it is called outbreeding. So inbreeding refers to the mating of more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generations. এবার সেম ব্রিডের মধ্যে করালে পরে ওর যা যা ক্যারেক্টার ও সেই ক্যারেক্টার গুলোকেই জেনারেশন আফটার জেনারেশন ক্যারি করাবে। বাট তোরা দেখেছিলিস যে যখনই তুই আউটব্রিড করাচ্ছিস ডিফারেন্ট মেম্বার্স এর মধ্যে করাচ্ছিস তখন কিন্তু ওর ক্যারেক্টার গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে, এবং সেখানে দুটো ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারের মধ্যে মিটিং হয়ে একটা নতুন ব্রিড তৈরি হবে। So the breeding strategy is as follows. Superior male কিভাবে আমরা করাবো, সবথেকে বেস্ট কোয়ালিটির মেল প্রজেনিটাকে আমরা সিলেক্ট করব, সাইমালটেনিয়াসলি বেস্ট কোয়ালিটির ফিমেল প্রজেনিকেও আমরা সিলেক্ট করব।
of the same breed are identified and mated in pairs. The progeny obtained from such mating are evaluated. এরপর এদেরকে evaluation করাচ্ছি and are evaluated and superior males and females among them are identified for further mating. A superior female in the case of cattle is a cow or buffalo that produces more milk per lactation. তাহলে superior female এর ক্রাইটেরিয়াটা কি? না যে গরু বা যে বাফেলো মিল্ক প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেশি তাকে আমরা কনসিডার করব superior female. On the other hand, superior male is the bull which give rise to the superior progeny as compared to those of other males, right? So try to recollect the homozygous pure line. আমরা পড়েছিলাম genetics এ pure line মানে যে ক্যারেক্টারটা generation after generation carry on হবে and they are always pure dominant form হিসাবেই থাকে. So similar strategy is used for developing pure line in cattle as was used in case of pigs. So inbreeding increases homozygosity, তাই না? homozygous নেচারটাকেই তো ক্যারি অন করাবে, তাই একে আমরা বলছি homozygosity কে ও রান করার. So thus inbreeding is necessary if we want to evolve a pure line of any animal. আমরা যখনই একই ক্যারেক্টারকে ক্যারি অন করাতে চাইবো তখনই আমরা ইনব্রিডিং প্রসেসটাতেই রান করাবো, যখন চাইছি না তখনই আউটব্রিডিং এ আমরা মুভ করব. So it also helpful in the accumulation of the superior gene and elimination of less desirable gene. এই লাইনগুলো কিন্তু আমি বারবার বলছি, খুব ভালো করে মনে রাখিস, এনসিইআরটির এই লাইনগুলো ডাইরেক্টলি তুলে কোয়েশ্চেন দেয়. And therefore this approach where there is selection at each step increases the productivity of inbreed population, and however continued inbreeding, especially close inbreeding, usually reduces fertility and even productivity. This is called inbreeding depression. Very, very important question. Mark the word inbreeding depression. So whenever this becomes a problem, selected animals of the breeding population should be mated with unrelated superior animals for the same breed. তাহলে যেই মাত্র ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন অ্যারাইজ করলো তখন আর কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ইনব্রিড প্রসেসকে ফার্দার রান করাবো, তখন আমরা অন্য কোনো সুপিরিয়র কোয়ালিটির সাথে তাকে মিট করাবো টু এনহ্যান্স দ্য কোয়ালিটি. তো তাহলে এই জায়গা থেকেই দেখ চলে আসছে আউটব্রিডিং. আউটব্রিডিং ইজ দ্য ব্রিডিং অফ আনরিলেটেড অ্যানিমালস. দুটো ডিফারেন্ট ব্রিডের মধ্যে যখন আমরা মিট করাচ্ছি, which may be between individual of the same breed but having no common ancestor for 4 to 6 generations. ঠিক আছে? and এই জায়গা থেকে তুই এই যে ধর আমেরিকান মুরগি, ঠিক আছে, আমেরিকান ব্রিডস এর সাথে একটা তোর সাউথ রেড কম ফাউলের ব্রিড করা, ঠিক আছে, তো এই রেড কম আর একটা পি কম, এদের দুটো ডিফারেন্ট ব্রিড, এদেরকে তুই যদি মিট করাস তখন তাকে বলবি আউট. বা দুটোই ধর রেড কম কন্টেনিং ব্রিডের যদি মেটিং করাস তখন তাকে তুই বলবি এই ইনব্রিডিং, রাইট? মানে আমরা জাস্ট কিছুদিন আগে তোরাও হয়তো শুনেছিস সেই বনলতা রিসর্টের কথা, ঠিক? অ্যাকচুয়ালি ওইটা হচ্ছে এরকম একটা টাইপের ফার্ম. সেই ফার্মে আমরা গিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে আমি দেখতে পাই প্রচুর প্রচুর রকমের মুরগির ভ্যারাইটি, এমু পাখির ভ্যারাইটি, এবং তাদের কত সুন্দর ওয়েতে সেখানে প্রিজার্ভ করা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে তাদের কিন্তু একদম ডিরেক্টলি ইউটিলাইজও করা হচ্ছে খাবার হিসাবে. মানে এই রিসর্টের এটাই ছিল এই ফিচার. তোকে জাস্ট মুরগিগুলোর একটু ছবিগুলো দেখাবো, খুব ঠিক আছে, আমি পরে তোদেরকে শেয়ার করবো কত রকমের মুরগিগুলো রে. মানে কোম, সেই যে তোরা পড়েছিলিস না, রেড কোম, পি কোম, ওয়ালনাট কোম,
সেই ভ্যারাইটিস গুলো সব সেখানে ছিল এবং খুব সুন্দর লাগছিল। যাই হোক, সো আউটব্রিডিং কাকে বলে আমরা বুঝতে পেরেছি। এন্ড তারপর দেখ চলে আসছে আউট ক্রসিং। আউট ক্রসিং মানে যখন দুটো ডিফারেন্ট অ্যানিমালস এর মধ্যে আমরা মিট করাচ্ছি। ওই যে তোরা দেখেছিলিস জেঙ্কি, হেব্রা, ঠিক আছে, এরা কি ছিল দুটো ডিফারেন্ট গ্রুপ অফ অ্যানিমাল। তুই হেব্রাতে হর্স আর জেব্রার মধ্যে মিটিং করিয়ে হেব্রা তৈরি করলি, বাট প্লিজ রিমেম্বার এই হেব্রা কিন্তু রিপ্রোডাক্টিভলি ইনক্যাপেবল। তাকে আমরা বললাম এই আউট ক্রসিং, ঠিক আছে। So this offspring of such mating is known as an outcross. হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে দুটো ডিফারেন্ট প্রোজেনির ক্রোমোজোমে তো মিটিং করিয়েছে, তাহলে নতুন প্রোজেনি যেটা তৈরি হলো তার ক্রোমোজোমের জেনেটিক কনস্টিটিউয়েন্টটা সেম থাকে না, এন্ড দ্যাটস ওয়াই তারা ইভেন নাম্বারে জেনারেলি ক্রোমোজোম ক্যারি করে। ইভেন বলছে অড নাম্বারে ক্যারি করে, তাহলে অড নাম্বার যদি তার ইন্ডিভিজুয়াল তার 23টা ক্রোমোজোম সে ক্যারি করছে, তাহলে তার গ্যামেটে কি এরকম 11.5 ক্রোমোজোম যাবে, সেই কারণে দে আর নট এবল টু প্রডিউস গ্যামেট। তো এর আউটব্রিডিং এর পর দেখ আউট ক্রসিং এটা গেল। এন্ড এই জায়গায় আউট ক্রসের মেন পারপাস যেটা সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করা। মানে আমি ধর মিল্ক ব্রিড গুলোর মধ্যে করালাম এবং সেই জায়গা থেকে আর্টিফিশিয়াল প্রসেসের মাধ্যমে তার কোয়ালিটিকে আমরা এনহ্যান্স করছি। এন্ড এই জায়গা থেকে দেখ তাহলে ক্রস ব্রিড আর সাথে আউট ক্রসিং এর কি ডিফারেন্স। ক্রস ব্রিড আউট ক্রসিং মাত্র বলেছিলাম দ্যাট অফস্প্রিং বিকামস স্টেরাইল, বাট এই যে ক্রস ব্রিড এর ক্ষেত্রে যে অ্যানিমাল গুলো আমরা তৈরি করব তারা কিন্তু স্টেরাইল হবে, তারাও রিপ্রোডাক্টিভলি ক্যাপাবল। এবং সেখানে কি করানো হয় না, তাদের ক্রোমোজোম নাম্বারকে আমরা ইনক্রিজ করছি। ওই যে রে হেক্সাপ্লয়েড, অক্টাপ্লয়েড, মনে পড়ছে নিশ্চয়ই মিউটেশনাল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে যদি এরকম 23 থাকে তাকে আমি ডাবল করব 46 করব। টেট্রাপ্লয়েড, হেক্সাপ্লয়েড, অক্টাপ্লয়েড এইভাবে ক্রোমোজোম নাম্বারকে র্যাপিডলি ইনক্রিজ করিয়ে আমরা তাদেরকে সেক্সুয়ালি ক্যাপাবল করা। That is the basic difference between these outcross and crossbreeding. And এই জায়গা থেকেই দেখ interspecific hybridization কাকে বলবি না, in this method male and the female animals of two different related species are mated. In some cases the progeny may combine desirable feature of both the parents and may be of considerable economic value. Like milk, অবশ্যই তার ইকোনমিক ভ্যালু অনেক বেশি। এন্ড এই ক্ষেত্রে আমাদের আরো দুটো টার্ম দেখা আছে, আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন মানে কি না, যে প্রসেসে আমি কোনো সুপিরিয়র মেলের সিমেন্টটাকে কালেক্ট করে তাকে অ্যাপ্লাই করাবো অন্যান্য বডির ওপর, তাহলে এই ক্ষেত্রে একে আমরা বলছি আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন। এই মাত্র যে সুলতানের কথা বলছিলাম তার ওই সিমেন্ট এইভাবে ইউজ হতো। দ্যাট the semen is collected from the male that is chosen as a parent and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder, and this semen may be used immediately or can be frozen or used at a later date. It can also be transported in a frozen form to where the female is housed. In this way, desirable matings are carried, and the artificial insemination helps us overcome several problems of normal mating. তো মেলদের ক্ষেত্রে যখন সিমেন্টটাকে কালেক্ট করে ফিমেল বডিতে তুই ইনজেক্ট করছিস, দ্যাট প্রসেস ইজ কল্ড আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন। তাহলে এখানে আমি কার থেকে সিলেক্ট করলাম, মেল বডি থেকে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে ফিমেল বডির ওপর। বাট এর পরের যে টার্মটা দেখ মোয়ে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। In some conditions that artificial insemination bathew to improve chances of successful production of hybrid, other means are also used. That is MOE, multiple ovulation embryo transfer technology, is one such program for heart improvement. In this method, a cow is administered hormone like follicle stimulating hormone সেখানে আমি অ্যাপ্লাই করি। তাহলে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন যদি আমি অ্যাপ্লাই করাই তাহলে তার ওভিউলেশন ইনক্রিজ হবে।
ওর একটা ওভামের জায়গায় সেখানে দুটো তিনটে ওভাম তৈরি হবে এবং তার মানে within a short span of time ও বারবার reproductively capable হবে and more progeny will produce. So that induce follicular maturation and superovulation instead of one egg, which they normally yield per cycle, they produce 6 to 8 eggs. ঠিক আছে? And these animals is either mated with an elite pool or artificially inseminated. The fertilized egg at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically and transferred to a surrogate mother. তার কারণ ওর উম্বের স্ট্রাকচার ওই 6 to 8 ওভাম গ্রোথ তো হবে না, তাই ওর থেকে ওই 8 to 32 স্টেজে ওর থেকে তাকে আলাদা করা হলো, আইসোলেট করে নিয়ে এবার অন্যান্য যে ফিমেল কাউগুলো রয়েছে তাদের বডিতে এটাকে অ্যাপ্লাই করা হলো। সুতরাং সেখানে এত অল্প সময়ের মধ্যে তারা কিন্তু একটা গরু থেকেই এতগুলো প্রজনী তৈরি করতে পারবে। So the genetic mother is available for another round of superovulation, right? তাহলে এটা আমার সেই মেল আর ফিমেলটা ছিল, একে আবার আমি এফএসএ যদি অ্যাপ্লাই করি আবার তার ওভিউলেশন হবে and এইভাবে আমরা মাল্টিপ্লাই করতে পারবো প্রজনী নাম্বার। So this technology has been demonstrated for cattle, sheep, rabbit, buffalo and mares. এই নামগুলো কিন্তু মনে রাখবেন। And high milk yielding breeds of females and high quality meat yielding bulls have been successfully to increase herd size in a short time. ঠিক? So তাহলে এই অ্যানিমাল ব্রিডিং এর এই এতটা পার্ট অবধি আমরা আজকে পড়ব, আর এই পার্ট থেকে কিন্তু আমি তোদেরকে প্রচুর মেটেরিয়াল সেন্ড করে দেব, সেইগুলো কিন্তু এর সাথেই করা যেন হয়ে যায়, তখন যেন না শুনি যে পড়া হয়নি, এই হয়নি, সেই হয়নি। এনসিইআরটির এই ইনফরমেশন গুলো সাফিসিয়েন্ট নয়। এনসিইআরটির এই মোয়েট আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন এই যে ডেফিনিশন গুলো পেয়েছিস, interspecies hybridization, crossbreeding, outbreeding, inbreeding depression and inbreed, এই টার্মগুলো কিন্তু খুব ভালো করে পড়বি, এখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন সেট হয়। ডান। and in the next class আমরা স্টার্ট করব বি কিপিং, ফিশারি এন্ড সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা প্লান্ট ব্রিডিং, রাইট? তো প্লান্ট ব্রিডিং এ প্রচুর ইনফরমেশন পড়তে লাগবে, বাট আপাতত এইটুকুন পার্টি আমি পড়া দিই, বাট পুজোর পর যে 24th আমাদের খুলছে সেটাতে কিন্তু পড়ি, 23rd। ডান। স্টপ রেকর্ডিং।